വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. കന്യാകുമാരിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ മതപരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിച്ച് അധ്യാപിക. കണ്ണാട്ടുവിള സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലെ തയ്യൽ അധ്യാപിക പിയാട്രിസ് തങ്കത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ക്ലാസിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന അധ്യാപിക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ മൊഴിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கம்மா? அவங்க வந்து உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி தந்து கர்த்தர்லாம் எங்களுக்கு பெரிய ஆளு. அவங்க சொன்னாங்க பைபிள்லாம் படிங்கன்னு. நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் ஹிந்துஸ், நாங்கள் பகவத்கீதை தான் படிப்போம். அவங்க சொன்னாங்க பகவத்கீதை கெட்டது, பைபிளில் நிறைய கருத்து அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அதை படிக்கன்னு சொன்னாங்க. அடுத்த கதையெல்லாம் சொன்னாங்க. என்ன கதை சொல்லியிருந்தாங்கம்மா? ஒரு கிறிஸ்டினும் ஒரு சாத்தானும், அப்படின்னா ஹிந்து சாத்தான்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சாத்தானும் பைக்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டான். அங்க ஒரு இந்த பைபிள் படிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து பைபிள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்க இறந்தவங்க உயிர் எழுப்பிட்டாங்களாம். அப்படிலாம் சொல்லி தந்தாங்க. அந்த மேம் பேர் என்னம்மா? பியாட்ரிஸ் தங்கம். சரி, இது எத்தனை நாளா உங்கள்கிட்ட இப்படி சொல்லுவாங்கம்மா? இவ்வளோ நாள் வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லல. இன்னைக்கு தான் இப்போ ஒன்றை மட்டுமா எல்லா பிள்ளைங்களையுமா? அந்த 6ஆம் வகுப்பு மட்டுமா வேற வகுப்புகளுக்கு இப்படி பண்ணாங்க? ஓ சரி சரி சரி. பைபிள் ஏதாவது தந்தாங்களா? இல்லை, தரல. இப்படி உங்களுக்கு கிளாஸ் பீரியட் டைமில் வந்துட்டு கிளாஸ் எடுக்க மாட்டாங்க, அப்படிதானே? ஆமாம், இங்கே வந்து தச்சு தந்தாலும் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் தச்சிருவாங்க. ஓ சரி சரி. ப்ளஸ்ஸிங் இது பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் டைமில் வந்துட்டு பீரியட் டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுதான் பிரார்த்தனை மட்டும்தான் ப்ரேயர் பண்ண வேண்டி சொல்லி தராங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும் கை கோர்த்துட்டு முட்டி போட்டுட்டு இருந்து ப்ரேயர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஒரு வாரமாட்டே கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்ததா. ஏன் என்ன மக்கள்னு கேட்டதுக்கு இப்படியாப்பா பகவத்கீதை பற்றிலாம் தப்பாக பேசாங்க, முட்டுமணி போட்டு ப்ரேயர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ டைமில். சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்க பீரியடெல்லாம் முட்டுக்கால் போட்டு ப்ரேயர் பண்ண சொல்கிறாங்க. அடுத்தது சமயப்பெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப தப்பாக பேசாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கதையெல்லாம் சொல்லிப்பாங்களாம். ரொம்ப இந்த இயேசுவும் ஹிந்துவும் அப்படி வச்சு தனியாக கதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதுலேயும் இயேசு தான் நல்லா பண்ணுவார், ஹிந்து சாமிகள்லாம் சாத்தான், இங்கே சாத்தான்லாம் வழிபடக்கூடாது இப்படிலாம் ரொம்ப சொல்லி அப்போ வந்து சொல்லுவாள் வீட்டில் இப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்போ நான் கூலி தொழிலாளி, நம்ம வந்து ஒரு நாள் வேலைக்கு போனால் தான் நமக்கு வந்து இதாகும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் போய் நேரத்துக்கு லீவ் போட்டு இதுக்கு வேண்டிய லீவ் போட்டு போய் ஹெச்எம்மை பார்க்க போனோம். ஹெச்எம் லீவு. அப்போ ஏஹெச்எம் இருந்தாங்க. ஏஹெச்எம் மட்டும் இப்படி சொன்னோம். சொல்லி ஒரு புகார் ஒரு மனு எழுதி கொடுத்தோம். எங்களுக்கு வந்து துறை ரீதியாக ஒரு நடவடிக்கை வேணும், அவங்கள வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இனி இந்த ஸ்கூலில் இருந்தால் நீ மறுபடியும் பிள்ளைகளுக்கு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. 6, 7, 8 எங்கள் தையல் டீச்சர், அவங்க பேர் வந்து பியார்டிஸ் தங்கம்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர். அது அவங்கள வந்து துறை ரீதியாக வந்து நடவடிக்கை எடுத்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வேண்டி தான் நான் நேற்றுக்கு போய் பிள்ளையும் எப்படியா இருந்தால் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லை, എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇരണിയൽ പോലീസിനും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തക്കല റീജിയണൽ ഓഫീസറും സ്കൂളിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സജയകുമാർ ചേരുകയാണ്. സജയകുമാർ, എവിടെ നിന്നാണോ ഇത്തരത്തിൽ മതവും ജാതിയും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിർവരമ്പ് വരരുത് എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അവിടെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള ശ്രമം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? സജയകുമാർ, കേൾക്കാമോ? ശരി, നമുക്കുണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കണ്ണാട്ടുവിളയിലുള്ള ഇരണിയലിന് സമീപം കണ്ണാട്ടുവിളയിലെ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അതായത് ഈ ഹൈസ്കൂളിലെ തയ്യൽ അധ്യാപിക പിയാട്രിസ് തങ്കം എന്ന അധ്യാപിക ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതായി തുടർന്ന് പരാതി വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നലെയും ഇതുപോലെ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അതായത് ഇതേ പിയാട്രിസ് തങ്കം എന്ന തയ്യൽ അധ്യാപിക ഹിന്ദുമത ദൈവങ്ങളെയും അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മുട്ടിട്ട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നതുമായുള്ള പരാതി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വിവരം അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ
ഇരണിയൽ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും തുടർന്ന് ഇരണിയൽ രക്ഷകർത്താക്കളും പോലീസും വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിതാവ് ഒരാൾ വന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് പരാതി നൽകുകയും ഈ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അധ്യാപകരുടെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ മൊഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മൊഴിയിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിനി പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവത്ഗീതയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായി പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അരവിന്ദ്, കന്യാകുമാരി ജില്ലാ കളക്ടർ അരവിന്ദ് വിദ്യാഭ്യാസ ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ പുകഴേന്തിക്ക്, കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ പുകഴേന്തിക്ക് വകുപ്പ് രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇതിനെ തുടർന്ന് പുകഴേന്തി റീജിയണൽ ഓഫീസർ എംപെരുമാളിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്കൂളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് എംപെരുമാൾ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് അധ്യാപികയെ പ്യാഡിസ് തങ്കം എന്ന അധ്യാപികയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുകയും തുടർന്ന് ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ വലിയ ചർച്ചയെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സജയകുമാർ, അതില് ഒരു ചോദ്യമുള്ളത്, ഈ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവർ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെ? ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്ഥിരമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. തയ്യൽ ടീച്ചറാണ്, അപ്പോൾ അവര് തയ്ക്കുന്നത് പോലും, കുട്ടികൾക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലും കുരിശാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടി, അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായും. അതായത് തയ്യൽ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു മുൻപായി പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കുകയും ഇതേപോലെ അപകീർത്തിപരമായി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി പറയുകയും കുരിശ് വരയ്ക്കുകയും പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ കുട്ടികൾ വേറെ വഴിയില്ലാതെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരാതി നൽകി അതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഈ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ സജയകുമാർ, ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വകുപ്പ് തല നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു ക്രൈമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം സജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലെ മതം മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക്, അത് ഏതിലേക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റാണ്. അത് വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾ എത്തുകയും വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ. തീർച്ചയായും ഒട്ടനവധി രക്ഷകർത്താക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വേറെ വഴിയില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിടുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നടന്നതും. ഉദാഹരണമായി തഞ്ചാവൂരിൽ നടന്ന സംഭവം തന്നെ പറയാം. ഇതുപോലെ മതപരിവർത്തനം നിർബന്ധിക്കുന്നതായി വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ CBI അന്വേഷണത്തിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ അതുപോലെ സമാനമായ. ശരി സജയകുമാർ, ഒന്ന് തുടരണം. ഇപ്പോൾ ആ മൊഴി നൽകിയ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. അജിത്ത്, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അജിത്ത്, ഇത്തരത്തിൽ മോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയത്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരാതിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം? എനിക്ക് ഒരു മെനഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ, സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മതമാറ്റമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്റെ മോളൊന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞാ, ഒരു ഫ്രീ ടൈമില് നമ്മൾ ചോറുണ്ണുന്ന ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്രീ ടൈമില് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ ബൈബിള് മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നോ? കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായത്. മകൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? കുട്ടിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി, ഇത് ശരിയല്ല ടീച്ചർ പറയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി? തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓ ശരി ശരി ശരി. അവിടെയുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ, അതോ ഈ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളോട് മാത്രമാണോ? അല്ല, നമ്മളൊന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരു 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 40 പേര് ഹിന്ദുക്കളാണ്. അവരാണ് കൂടുതൽ. ഒരു തയ്യൽ ടീച്ചറാണ്. ഒരു തയ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതെ 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 അതെ. നമുക്ക് ഒരു വിഷയം തയ്യലാണ്. അത് എപ്പോഴും കാണില്ല ആ ക്ലാസ്, ചിലപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ കാണും.
ആഴ്ചയിലില്ല, ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമെങ്കിലും കാണും. 2 ദിവസമുണ്ട്. ശരി, ആ പീരീഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് പറയും. പറയും. അത് മാത്രമല്ല, കുരിശാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. കുരിശ് വരച്ച് കാണിച്ച് ഇതുപോലാണ് പോട്ട് തരുന്നത്, ഇതുപോലെ പോട്ട് കാണിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, ബൈബിളാണ് വായിക്കണം, ബൈബിളാണ് യഥാർത്ഥം. അതുപോലെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേര് നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ചാത്താനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹിന്ദുക്കള് ചാത്താന്, അവര് ഒരു ക്രിസ്തവ ഒരു വലിയ ഒരു ആൾക്കാരാണ്, അവങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. 2 പേരും ബൈക്കിൽ പോയി ആക്സിഡന്റ് ആയി അവര് ഒരാൾ 2 പേര് മരിച്ചപ്പോ ക്രിസ്തവരാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് എന്താ പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ചത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ഒരു വർത്തമാനം ഇല്ല. അതാണ് അജിത്, അവിടെയാണ് അതൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല, സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. പക്ഷെ മറ്റൊരു മതത്തെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തെ മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. അല്ലാതെ അവര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് അവരുടെ ഒരു ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാടില്ല. അത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എന്നല്ല, ഒരു സ്കൂളിലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത്. അജിത്ത് എപ്പോഴാണ് അജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്? മോള് വന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, അതോ ഡയറക്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒരു സ്വയം സേവകമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഹിന്ദു മുന്നണിയിൽ എന്റെ ആൾക്കാരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ HM ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അവര് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. മാപ്പൊന്നും നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്താ ഈ സ്കൂളല്ല, എവിടെ പോയാലും ഈ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ സമയത്ത് ഈ ഒവ്വൊരു വീട് തോറും ചെന്നിട്ട് ഒരു വീട് ചോറ് ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവര് സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന എങ്ങനെ ഒരു ഇതാവും, ഇതുപോലെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയെ കൂടുതൽ കാണത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ പണി ചെയ്തോട്ടെ. ഈ സ്കൂളിലുള്ള പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതെ അജിത്ത്, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇടയ്ക്കാല തടയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഇല്ല. നാളെ മറ്റു ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം പറയുമ്പോ CEO പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കാൽ തടയും. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ അവർ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, അവരുടെ അടുത്ത് ടീച്ചറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. എന്നാലും ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ അവിടെ ഒന്നും ഒരു പരാതിയില്ല, ഒരു സംശയമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പേരൻസും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഹർത്താൽ പോലത്തെ അവരുടെ സ്കൂളെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്കൂളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരി അജിത്, വ്യക്തമാണ്. താങ്കൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു നടപടിയിൽ, ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ള നടപടിയിൽ തൃപ്തനല്ല. മുന്നോട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അജിത്ത്, ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, പ്രതികരിച്ചത്. എന്തായാലും വലിയ ഒരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ്. കന്യാകുമാരിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മതപരിവർത്തനത്തിന് അധ്യാപിക നിർബന്ധിച്ചത്. കണ്ണാട്ടുവിള സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലെ തയ്യൽ അധ്യാപികയായ PR സംഘത്തെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥി നൽകിയ മൊഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. ടീച്ചർ என்ன சொன்னாங்கம்மா? அவங்க உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி தந்து, கர்த்தர்லாம் எங்களுக்கு பெரிய ஆளு. அவங்க சொன்னாங்க பைபிள்லாம் படிங்க. நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் ஹிந்துஸ், நாங்கள் பகவத்கீதை தான் படிப்போம். அவங்க சொன்னாங்க பகவத்கீதை கெட்டது, பைபிளில் நிறைய கருத்து அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அதை படிக்கன்னு சொன்னாங்க. சொல்லு அடுத்த கதை எல்லாம் சொன்னாங்க. என்ன கதை சொல்லியிருந்தாங்கம்மா? ஒரு கிறிஸ்டினும் ஒரு சாத்தானும்
ஹிந்து சாத்தான்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சாத்தானும் பைக்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டான். அங்க ஒரு இந்த பைபிள் படிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து பைபிள் படிச்சிட்டு இருக்கும்போது இவங்க இறந்தவங்க உயிர் எழும்பிட்டாங்களாம். அப்படிலாம் சொல்லி தந்தாங்க. அந்த மேம் பேர் என்னம்மா? பியட்ரிஸ் தங்கம். தங்கம். சரி, இது எத்தனை நாளா உங்கள்கிட்ட இப்படி சொல்லுவாங்கம்மா? இவ்வளோ நாள் வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லல. இன்னைக்கு தான் இப்போ ஒன்றை மட்டுமா எல்லா பிள்ளைங்களையுமா? ஹிந்துஸே. அந்த 6ஆம் வகுப்பு மட்டுமா வேற வகுப்புகளுக்கும் இப்படி பண்ணாங்க? நிறைய വകുപ്പുകൾ. ഓ ശരി ശരി ശരി. ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ വിഷ്വൽസ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സജയകുമാർ ആണ് അവിടെ നിന്നും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇടവേളയിലേക്ക്. ദുരിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. കടലിനോടും കാറിനോടും കോളിനോടും മല്ലിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നവർ. അവർക്ക് എന്നും ദുരിതവും പ്രതിസന്ധികളും മാത്രമാണ് കൂട്ട്. അവരുടെ ആവലാതികൾ, ആശങ്കകൾ ഒന്നും കേൾക്കാനോ പരിഹരിക്കാനോ ഇന്നോളം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ട ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുമില്ല. 1.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേരളത്തിന്റെ രക്ഷാസേനയാണ് അവരെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. കടലിനു മുകളിൽ മഴക്കാർ കെട്ടുമ്പോൾ തീരത്തെ കുടിലുകളിൽ ആധിയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പുയരും. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനപ്പുറം ഒന്നും നീക്കിയിരിപ്പില്ലാത്തവർ നാളെ എന്തെന്ന് നെഞ്ചുരുകി ആലോചിക്കും. മണ്ണെണ്ണ വില കൂട്ടിയതോടെ ഇവരുടെ ജീവിതം കടലിനേക്കാൾ കാറും കോളും നിറഞ്ഞതായി. നമുക്ക് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തണം. ന്യൂസ് 18 ഇന്ന് അവർക്കൊപ്പമാണ്. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെ, ആധികളെ നമുക്ക് അധികാരികളുടെ കാതിലും കണ്ണിലും എത്തിക്കണം. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായും കുത്തകകൾക്ക് തീരെഴുതാൻ നീക്കമെന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ കൃത്രിമക്ഷാമവും വിലവർധനയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പൂർണ്ണമായും തീരത്തുനിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെന്നും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 1991 പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന നയം. ഇതോടെയാണ് വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് മത്സ്യബന്ധന മേഖല തുറന്നുകൊടുത്തത്. തുടർന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി വിദേശ കപ്പലുകൾ കൊച്ചിയിലും എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ശക്തമായ സമരത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. 97 കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ കുത്തകകൾക്ക് മത്സ്യമേഖല തുറന്നു നൽകി. ഇതോടെ ടാറ്റ, ITC, മഹീന്ദ്ര, ഡള്ളഫ് തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾ മീൻ പിടിക്കാൻ കപ്പലുകളുമായി എത്തി. ഈ കമ്പനികൾ വിദേശ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയത്. സമരത്തെ തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനവും മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും 2019 വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ കുത്തകകൾക്കായി കടൽ തീരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി. കുത്തകകൾക്കായി പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ആരോപണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുകയും സബ്സിഡി വെട്ടിച്ചുരുക്കി വില ഉയർത്തുകയുമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖല പ്രീഡോമിനൻ്റായി. അതിൽ മേൽക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഒരൊറ്റ കുത്തക ഇന്നില്ല. ഒറ്റ വൻകിട ബോട്ടുകളില്ല. 25 മീറ്ററിന് മുകളിൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരൊറ്റ യാനവും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നില്ല. ഈ 3.4 ലക്ഷം യാനങ്ങളും 24 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ളതാണ്. ചെറുകിട പരമ്പരാഗതക്കാരാണ്. അവർ ഈ രംഗത്ത് നാട്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ രംഗം ശൂന്യമാകും. ആ രംഗത്തേക്ക് ഈ കുത്തക കമ്പനികൾ, രാഷ്ട്രീയമായ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ കപ്പൽ സമൂഹവും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വരുമാനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ് ഈ സെക്ടർ എന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നാം മുൻകൈ എടുക്കണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബദൽ അതായിരിക്കണം. വൻകിട കമ്പനികൾ വിദേശ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം യഥേഷ്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ സമയം മണ്ണെണ്ണ പോലും ലഭിക്കാതെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ കഴിയാതെ മുഴുപട്ടിണിയിലാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ, ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.